Hi everyone, welcome to my classroom Structural Analysis 2. Hi, this is Lakshmi, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, SNIT, Adur. Module 2, Slope Deflection Method. Today's topic, Analysis of Frames with Sway. Slope Deflection Method, Analysis of Frames with Sway. Okay, problem number 4. Question. Analyze the portal frame as shown in figure. Okay, sway condition aanu. This is the figure A, B, C, D, a portal frame. Okay, here an 18 kilonewton horizontal force B act ചെയ്യുന്നുണ്ട്. AB യുടെ length 4 meter and BC span 4 meter, CD span 6 meter. Then property I, A and D fixed support. നമുക്ക് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോവാം. സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ സ്വേ ആണോ നോൺ സ്വേ ആണോ എന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. എന്തൊക്കെയാ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് കണ്ടീഷൻ. ഇതും ഫിക്സ്ഡ് ആണ്, ഇതും ഫിക്സ്ഡ് ആണ്, അത് സിമെട്രിക്കൽ ആണ്. ദെൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഐ ആണ്, അതും സെയിം ആണ്, സിമെട്രിക്കൽ ആണ്. ഇനി മെമ്പർ, വേർട്ടിക്കൽ മെമ്പർ, ദിസ് ഈസ് 4 മീറ്റർ, ദിസ് ഈസ് 6 മീറ്റർ, അൺസിമെട്രി ആണ്. വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പർ ഒരെണ്ണം 4 മീറ്ററും ഒന്ന് 6 മീറ്ററും ആണ്. അൺസിമെട്രിക് കേസ് ആണ് കിടക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഫിക്സഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേർട്ടിക്കൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ മൊമെന്റ്, ഇവിടെയും വേർട്ടിക്കൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ മൊമെന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടോട്ടുള്ള ഒരു ഹൊറിസോണ്ടലും ഇവിടോട്ടൊരു ഹൊറിസോണ്ടലും ഉണ്ട്. നമുക്ക് സൈഡ് മൂവ്മെന്റ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു 18 കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സൈഡ് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു സൈഡ് മൂവ്മെന്റ് ഈ ഒരു 18 കിലോ ന്യൂട്ടൺ കാരണം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് അൺസിമെട്രി ഇവിടെ ഈ ഒരു ലോഡ് കാരണവും വരുന്നുണ്ട്. അത് അൺസിമെട്രി വരുന്നത് 4 മീറ്ററും ഇത് 6 മീറ്ററും ആണ്. പിന്നെ സൈഡ് മൂവ്മെന്റ് വരാനായിട്ട് ഇവിടെ 18 കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഉണ്ട്. സോ നമ്മുടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രെയിം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു 18 കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു 18 കിലോ ന്യൂട്ടൺ നമ്മുടെ വെർട്ടിക്കൽ കോളത്തിനെ മുട്ടും. സോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്രെയിം ഇങ്ങനെ സ്വേ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് സ്വേ കേസ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് സ്വേ കേസ്. ഓക്കെ, സ്വേ കേസ് ആണ് ഇത്. നമുക്ക് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോകാം. സ്റ്റെപ്പ് 1. Find the fixed moments. Fixed and moments. ആദ്യം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. M bar AB for span AB, M bar AB, that is 0. Then M bar BA, it is 0. M bar BC, no loading, 0. M bar CB, 0. Then M bar CD, it is 0. M bar DC, it is also 0. Okay, there is no loading, 0. Fixed and moments. And here A and D fixed. So IA equal to 0. Here ID equal to 0. IA and we know that IA and ID equal to 0. Okay, fixed case. Then step 2. Applying the slope deflection equation. Okay, first for span AB.
AB fixed case equation. MAB equal to MR AB plus 2EI by L into 2IA plus IB minus 3 delta by L. Values substitute ചെയ്യാം. M bar AB 0 plus 2EI I തന്നെ divided by L, it is 4 meter into IA, A 0, so it is 0, IB delta into side sway ആണ്, നമ്മുടെ സൈഡ് സ്വേ ഇവിടെ സ്വേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, so it is delta, okay, minus 3 delta by L, it is 4. Okay, equation ഒന്ന് rearrange ചെയ്യാം. MAB equal to എന്താ 2 EIIB by 2 minus EI by 4 into minus 3 delta by 4. Okay, 2 and 2 cancel. Okay, minus 3 EI delta by 2 into 4, 8. Equation 1. Okay, next MBA. M bar BA plus 2EI, M bar BA 0 plus 2EI by 4 span 4 into IB, okay, 2IB plus IA 0 minus 3 into delta by 4, okay, 3 delta by 4. Equation എന്താ 2 2 4 cancel ആയി പോകും. EI IB minus 3EI delta by 8. Equation 2. Clear അല്ലേ? Okay. Next, for span BC. For span BC, MBC. Fixed case, M bar BC, it is 0 plus 2 into E into I same ആണ്, I തന്നെ. L എന്താ? L it is 4 meter into 2IB plus IC, 2IB plus IC minus delta 0. BCയിൽ ഡെൽറ്റ ഉണ്ടോ? ഇല്ല, ഡെൽറ്റ 0 equal to 2 2 4 EI IB plus EI IC by 2. Equation 3. Next, MCB. M bar CB, it is 0 plus 2EI by L എന്താ 4 into 2IC plus IB minus 0. ഡെൽറ്റ ഉണ്ടോ? ഇല്ല, 0 equal to 2 2 4 cancel ആയി പോകും. EI IC plus 2 2 EI IB by 2. Equation 4. Okay, then for span ശ്രദ്ധിക്കണേ, span CD. MCD fixed case തന്നെയാണ് വരുന്നത്. M bar CD, it is 0 plus 2EI by L എന്താ 6 into 2IC plus ID എന്താ 0 minus 3 delta, here delta ഉണ്ട്, 3 delta by 6. Okay, rearrange ചെയ്യാം. 2 2 3 2 EI IC by 3 minus 2 EI delta by 6. Equation 5. Then MDC. M bar DC, it is 0 plus
2EI by L, it is 6. 2ID, ID 0, 0 plus IC minus 3 into delta, delta ഉണ്ട് divided by 6. ഓക്കെ, സൈഡ് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെ എ ബിക്കും സി ഡിയും രണ്ടിനും സൈഡ് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അവിടെ ഡെൽറ്റ ഉണ്ടാവും. ബി സിക്കേ ഉള്ളൂ ഇല്ലാത്തത്. ഓക്കെ, ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം. എം ഡി സി ഈക്വൽ ടു ഇ ഐ 3 ഐ സി ബൈ 3 മൈനസ് 3. ഓക്കെ, മൈനസ് ഇ ഐ ഡെൽറ്റ ബൈ 6. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 5, 6. ഓക്കെ, സ്ലോപ്പ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എ ബി സ്പാൻ, ബി സി സ്പാൻ, സി ഡി സ്പാൻ. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഐ എ ഐ ഡി 0 ആണ് ഫിക്സഡ് കേസ്. ഡെൽറ്റ നമുക്ക് സൈഡ് മൂവ്മെന്റ്, എ ബി സൈഡ് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട്, സി ഡി സൈഡ് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട്, ബി സി ഡൗൺവേർഡ് ആയിട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നു ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി സ്റ്റെപ്പ് 3. Equilibrium, applying equilibrium conditions. Conditions of equilibrium. Okay, at B and at C. First, equilibrium condition at B. MBA plus MBC equal to 0. എം ബി എക്കും എം ബി സിക്കും പുട്ട് കൊടുക്കുക, ഇക്വേഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. എം ബി എ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഏതായിരുന്നു? ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. എം ബി സി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. 16 ഇ ഐ ഐ ബി പ്ലസ് 4 ഇ ഐ ഐ സി മൈനസ് 3 ഇ ഐ ഡെൽറ്റ ഈക്വൽ ടു 0. ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം നമ്പർ 2 വിത്ത് സ്വേ കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു. അവിടെ നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയവർക്ക് അറിയാം. അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്ത അതേ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് സ്വേ കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ഇതിലും ചെയ്തത്. അവിടെ നമ്മളൊരു പോർട്ടൽ ഫ്രെയിം ആയിരുന്നു ചെയ്തത്. ഹിയർ അത് നമുക്ക് ലോഡ്, പ്രോബ്ലം നമ്പർ 2 ലോഡിങ് അൺസിമെട്രിക്കലായിരുന്നു. ഇൻ ദിസ് കേസ് നമുക്കിവിടെ ഹൊറിസോണ്ടലും വെർട്ടിക്കൽ ലെങ്ത്. ഓക്കെ, ജോമെട്രി ആണ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കണം, നമുക്കിവിടെ 3 ടേം വന്നിട്ടുണ്ട്, ഐ ബി, ഐ സി, ഡെൽറ്റ. നെക്സ്റ്റ്, ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ അറ്റ് സി. സിയിലാവുമ്പോ എന്താ? എം സി ബി പ്ലസ് എം സി ഡി ഈക്വൽ ടു 0. എം സി ബിക്കും എം സി ഡിക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യുക. എം സി ബി നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഏതാ? ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4. എം സി ഡി നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 5. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. Then we will get 3 EI IB plus 10 EI IC minus EI delta equal to 0. Equation A, equation B. രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമുക്കിപ്പം ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പം 2 ഇക്വേഷൻ 3 അൺനോൺ. നമുക്ക് ഇനി എന്താ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ എടുക്കാവുന്നത്? ഹൊറിസോണ്ടൽ. ഓക്കെ, ഹൊറിസോണ്ടൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കാം. നമുക്ക് ഫിക്സഡ് ആണ് വെർട്ടിക്കൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ മൊമെന്റ്, വെർട്ടിക്കൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ മൊമെന്റ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അതായത് വി എ എച്ച് എ, വി ഡി എച്ച് ഡി. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇക്വിലിബ്രിയം. നെക്സ്റ്റ്, ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇക്വിലിബ്രിയം. ഓക്കെ, എന്താ? എച്ച് എ പ്ലസ് എച്ച് ഡി പ്ലസ് 18. എല്ലാം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ എടുത്ത്, ഇതും നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ എടുത്തു. എച്ച് എ അസ്യൂം ചെയ്തേക്കുക, എച്ച് എ എച്ച് ഡി 18ഉം ഇങ്ങോട്ട്. സോ 18 ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, എച്ച് എ പ്ലസ് എച്ച് ഡി പ്ലസ് 18 ഈക്വൽ ടു 0. എച്ച് എ എന്താ? വി നോ ദാറ്റ് എച്ച് എ ഈക്വൽ ടു, എച്ച് എ ഇക്വേഷൻ എന്താ? എം എ ബി പ്ലസ് എം ബി എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ. എച്ച് ഡി എന്താ? എം സി ഡി പ്ലസ് എം ഡി സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ. എച്ച് എ ഇവിടെ എൽ വരുന്നത് എന്താ? 4 മീറ്റർ. ഹിയർ എൽ ഈക്വൽ ടു 4 മീറ്റർ. ഹിയർ എൽ ഈക്വൽ ടു 6 മീറ്റർ. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം.
ഇതിനകത്തേക്ക് എച്ച് എക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, എച്ച് ഡിക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. എം എ ബി ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, ഇക്വേഷൻ 1. എം ബി എ ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. എം സി ഡി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4. എം ഡി സി ഇക്വേഷൻ 5. എം ഡി സി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 6. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. 54 EI IB പ്ലസ് ചെയ്ത് നോക്കണേ എല്ലാവരും. 24 EI IC minus 35 EI delta equal to minus 2592. Okay, equation C. Clear? നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എ ബി സി 3 ഇക്വേഷൻ 3 അൺനോൺ, EI IB, EI IC and EI delta. സോൾവ് ചെയ്യുക 3 ഇക്വേഷൻസ്. സോൾവിങ് equation A, B and C. Then we get EI IB equal to 18.678, EI IC equal to 5.028 and EI delta equal to 106.323. Okay, EI IB, EI IC, EI delta. ഓക്കെ, നമുക്ക് 3 അൺനോൺ 3 ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തു, നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 4. സ്റ്റെപ്പ് 4, ഫൈനൽ മൊമെന്റ്സ്. ഓക്കെ, ഫൈനൽ മൊമെന്റ്സ്. എം എ ബി എന്താ? സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് EI IB, EI IC ആൻഡ് EI ഡെൽറ്റ ഇൻ ഇക്വേഷൻ 1, 2 എഴുതാം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് the values of EI IB, EI IC and EI delta in equation 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, then MAB equal to minus 30.53 kilonewton meter. Then MBA equal to minus 21.19 kilonewton meter. MBC equal to plus 21.19 kilonewton meter. MCB equal to plus 14.37 kilonewton meter. MCD equal to minus 14.37 kilonewton meter. MDC equal to minus 16.04 kilonewton meter. Okay, the final moments. Okay, ഇനി നമുക്ക് റിയാക്ഷൻസ് കൂടെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. HA, VA, VD, HD. ഓക്കെ, സ്റ്റെപ്പ് 5, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റിയാക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് vertical. A, D. Okay, vertical നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഉണ്ട് 18. ഇത്രയല്ലേ ലോഡുള്ളൂ? അതെ. vertical എടുക്കാം. VA പ്ലസ് VD ഈക്വൽ ടു 0. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പം എന്താ, നമുക്ക് മൊമെന്റ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് മൊമെന്റ് എടുത്തിട്ട് കാണാം. ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മൊമെന്റ് എടുക്കാം ഡിയിൽ. അപ്പം എന്താ, എയിൽ വെച്ച് മൊമെന്റ് എടുക്കാം. എന്താ, VD ഇൻറ്റു ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ്. ദിസ് ഈസ് ഡയമെൻഷൻസ് വേണം. 4 meter, 4 meter, 6 meter. ഓക്കെ, VD ഇൻറ്റു 4 ഈക്വൽ ടു എന്തുണ്ട്? മൊമെന്റ് ഇനി അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മൊമെന്റ് എന്താ? ഈക്വൽ ടു എന്താ? ദിസ് മൊമെന്റ് ഏതാ? MBA പ്ലസ്
M BA plus M, this is A B C, MBA BC MBC തെറ്റിപ്പോയി. ഇതല്ലേ വരത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് വേർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പം ഇതല്ലേ വരുന്നത്, MBC പ്ലസ് MCB. ഓക്കെ, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം വാല്യൂസ്. VD ഈക്വൽ ടു MBC എത്രയാ, പ്ലസ് 21.19 MBC, ദിസ് വൺ, പ്ലസ് MCB എന്താ, പ്ലസ് 14.37 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4. ആൻസർ 8.89 കിലോ ന്യൂട്ടൺ. പോസിറ്റീവ് ആണ്, സോ അപ്വേർഡ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് VA. VA plus VD equal to 0. Then VA equal to minus 8.89 kilo Newton. Minus means downward. നമ്മൾ assume ചെയ്തത് upward ആയിരുന്നു. Actually it is downward. Okay. Okay. ഇനി നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടലിലൂടെ കാണാം. Okay. Horizontal reactions. This is HA, HD. Okay. ഹൊറിസോണ്ടലിൽ 18 ഉണ്ട്. നമുക്ക് ആദ്യം ബിയിലേക്ക് മൊമെന്റ് എടുക്കാം. ബിയിലേക്ക് മൊമെന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ HA ഇൻറ്റു 4 വരും. ഇൻറ്റു എന്താ, ഇവിടുത്തെ മൊമെന്റും ഇവിടുത്തെ മൊമെന്റും. ഇവിടെ ഒരു ലോഡ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ ബിയിൽ ആ മൊമെന്റ് എടുക്കുന്നത്. മൊമെന്റ് എന്താ, ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഇതിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇതിലൂടെ തന്നെയാണ്. സോ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് 0. അപ്പൊ നമുക്കത് പോവും. ഓക്കെ, HA ഇൻറ്റു 4 ഈക്വൽ ടു എന്താ, MAB പ്ലസ് MBA. Okay, HA equal to, therefore HA equal to MAB minus 30.53 here, plus MBA minus 21.19 divided by 4. It is minus 12.93 kilo Newton. Minus, so ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് പോസിറ്റീവ്, ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് മൈനസ്. അപ്വേർഡ് പോസിറ്റീവ്, ഡൗൺവേർഡ് നെഗറ്റീവ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ദെൻ HD. ദിസ് ഇസ് HD ഇൻറ്റു സിയിൽ വെച്ച് മൊമെന്റ് എടുക്കാം. HD ഇൻറ്റു എന്താ, HD ഇതില്ല, HD ഇൻറ്റു 6 ഈക്വൽ ടു ഇവിടുത്തെ മൊമെന്റ് പ്ലസ് ഇവിടുത്തെ മൊമെന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് MCD പ്ലസ് MDC. ഇനി നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, HD ഈക്വൽ ടു MCD മൈനസ് 14.37 പ്ലസ് MDC മൈനസ് 16.04 divided by 6. Okay, it is minus 5.07 kilo Newton. Again minus, it is ഇങ്ങോട്ട്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഇനി ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഫിഗർ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം. കാണാമല്ലോ? ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് D, ദിസ് ഇസ് A, B ലോഡ് ഫിഗർ ആണ്. ഇവിടെ നമുക്കൊരു 18 കിലോ ന്യൂട്ടൺ. ഓക്കെ, ഇത് 4 മീറ്റർ, ഇത് 4 മീറ്റർ, ഇത് 6 മീറ്റർ. നമുക്ക് VA ഇവിടെ VA നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഡൗൺവേർഡ് ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് VA ഈക്വൽ ടു 8.89. നമുക്ക് HA കിട്ടിയത് മൈനസ് ആണ്. ദറ്റ് മീൻസ് HA ഈക്വൽ ടു റിയാക്ഷൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ലോഡ് ഡയഗ്രാം വരച്ചേക്കണേ. HA റിയാക്ഷൻ ഡയഗ്രാം കൂടെ വരച്ചേക്കണം. HA ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് കിട്ടിയ എന്തായിരുന്നു, HA മൈനസ്, സോ ഇങ്ങോട്ട് 12.93, 12 പോയിന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ഒരു മൊമെന്റും ഉണ്ട്. ഇവിടെ മൊമെന്റ്, ഈ മൊമെന്റ് എന്തായിരുന്നു, MAB. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ എന്താ, ഡിയില് നമുക്ക് VD എന്താ, അപ്വേർഡ്. VD ഈക്വൽ ടു 8.89. ഇനി നമുക്ക് എന്താ, HD ഇങ്ങോട്ടേക്ക്. HD ഈക്വൽ ടു 5.07 കിലോ ന്യൂട്ടൺ. ഓക്കെ, ഫിഗറും കൂടെ വരച്ചേക്കുക.
ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം ഒന്ന് വരയ്ക്കാം. സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ 6 ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം. ഓക്കെ, വരയ്ക്കാമേ. ഇത് വെച്ച് വരയ്ക്കാം. ദിസ് ഇസ് ഡി, കാണാമല്ലോ. ദിസ് ഇസ് ഡി, ദിസ് ഇസ് എ, ദിസ് ഇസ് ബി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സി. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ലോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയേക്കുന്ന MAB. MAB നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയേക്കുന്നത്? മൈനസ്, കാണാമോ? -30 വാല്യൂസ് കൂടെ കാണാം. ഓക്കെ, -30.53. നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇവിടെ എന്താ മൈനസ് ഇതിൽ നമുക്ക് വരേണ്ടത് ഇവിടെ വരച്ചാൽ കാണാമല്ലോ. മൈനസ് പ്ലസ് ഡി സിയിൽ മൈനസ് പ്ലസ് സി ഡിയിലും മൈനസ് പ്ലസ്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി വരേണ്ടത്. നമുക്ക് ഇത് നോക്കാം. നമുക്ക് MAB എത്ര കിട്ടിയത്? മൈനസ് ആണ് വരേണ്ടത്. നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താ? മൈനസ്. സോ ഇവിടേക്ക് -30.53. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് BA എന്താ? നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആണ്. നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താ? BA നെഗറ്റീവ് ആണ്. സോ നമ്മുടെ ആക്സിസിന്റെ ഇപ്പറ എത്രയാ? 20. ഇത് ഇങ്ങോട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ മൈനസ് ആയിരുന്നു വരയ്ക്കുന്നത്, ഇവിടോട്ട് എടുക്കണം. 21.19. 30 ഇച്ചിരി ഇരുന്നോട്ടെ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് MBC. നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആണ് വേണ്ടത്. MBC നമുക്ക് ആക്ച്വലി എന്താ? പോസിറ്റീവ് ആണ് കിട്ടിയത്. MBC 21.9. സോ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണോ? ഈ ആക്സിസിന്റെ, BCയുടെ ആക്സിസിന്റെ മുകളിലേക്കല്ല, താഴേക്ക് എടുക്കണം. 21.19. കൺഫ്യൂസ് ആവരുത്. ആദ്യം ഞാൻ ABയുടെ അങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം ആ കൺഫ്യൂഷൻ അങ്ങ് ഒഴിവാവും. AB നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, നമ്മൾ അടുത്തത് ഇതിൻ്റെത് 21.19 വരച്ചു BC. ഇനി എന്താ? CB. MCB നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആണ്. CB നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണ്. സോ അപ്വേർഡ് എത്രയാ? 14.13. ഓക്കെ, ഇത് ഓക്കെ. ദെൻ CD നമുക്ക് മൈനസ് ആണ്. നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണ്? മൈനസ് ആണ്. സോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് 14.13. ഇതിന് നടുക്കുന്ന നീളം തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ. ഏകദേശം വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് ഒരേ നീളമൊക്കെ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് വരയ്ക്കുക. ദെൻ DC വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ 14 എടുത്ത് 14 ഇത്രയും നീളവും 30ക്ക് ഇത്രയും നീളവും വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് നീളം കൂട്ടിയത്. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചെടുക്കുക. DC MDC എന്താ? നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആണ് വരേണ്ടത്. പക്ഷെ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് -16.04. സോ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണോ? അല്ല, ഇവിടേക്ക് -16.04. So the diagram like this. Okay, this is positive, this is negative, positive, negative. Okay, bending moment diagram. ഇതങ്ങ് കൺഫ്യൂസ് ആവുന്നല്ലേ? ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം. 21 പോയിന്റ് ഇതിങ്ങനെ ആദ്യം വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, അടുത്തത് 21 കണ്ടോ? 21.19. ഹിയർ ഓൾസോ 21.1. നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് മാറ്റി വരച്ചത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഫൈനൽ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം. ഓക്കെ, എല്ലാവരും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം. സ്വേ കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.